Hello students, I am Dr. A.B. Patil. Welcome in this session of Human Health and Diseases, lecture number 8. In this lecture, we will discuss about the two diseases. These are nothing but the amoebiasis and ascaris. So first we discuss about the amoebiasis, or it is also known as amoebic dysentery. If you observe this amoebiasis, this disease or amoebic dysentery, which is caused by one of the protozoan, which is nothing but the Entamoeba histolytica. Means the causal organism of this disease, which is nothing but the Entamoeba histolytica, and this Entamoeba histolytica which require one host, त्याच्यासाठी एक host लागणार आहे, which is nothing but the human being. This, if you observe the incubation period of this Entamoeba histolytica, which require 3 to 4 weeks incubation period, and this Entamoeba histolytica, the cyst form of this Entamoeba histolytica, which is infective one, but the tropozoites which are non-infective one, and this tropozoite stage, which is a feeding stage in the life cycle of Entamoeba histolytica. If you observe the life cycle of these Entamoeba histolytica, we observe that the tropozoites, these tropozoites, which if you observe the structure of tropozoites, then tropozoites which having the ectoplasm, endoplasm, then also there is a presence of food vacuole त्याच्यामध्ये present आहे, as well as in that food vacuole ingested RBCs present असेल, then nucleus present आहे, and there is a development of also pseudopodia. With the help of this pseudopodia, locomotion of Entamoeba histolytica which takes place, and this tropozoite stage of Entamoeba, which is the feeding stage, ही एक feeding stage आहे, and this after this tropozoite which undergo binary fission, त्याच्यामध्ये काय होईल, binary fission होणार आहे. By the binary fission there is a formation of the number of cells which त्या काय फॉर्म होतील, त्याच्यासाठी त्याच्यामध्ये binary fission नि काय होतं, reproduction होतं. Means this Entamoeba histolytica's tropozoite, the feeding stage which undergo binary division, and then there is a formation of precystic form. This precystic form which is again converted into cyst. त्याचं कन्वर्जन कशामध्ये होणार आहे, cyst मध्ये होईल. Then this cyst, की ज्या cyst मध्ये एक न्यूक्लियस असणार आहे, परत त्या cyst कन्वर्जन हे binucleate cyst मध्ये होईल, and binucleate cyst which is developed into quadrinucleate cyst, म्हणजे न्यूक्लियर डिव्हिजन होणार आणि त्याच्यामध्ये काय फॉर्म होईल, quadrinucleate cyst फॉर्म होईल. And this quadrinucleate cyst, which is the infective stage of the Entamoeba histolytica. Entamoeba histolytica मधल्या ज्या वेगवेगळ्या स्टेजेस आहेत त्याच्या लाईफ सायकल मधल्या, त्याच्यामधली quadrinucleate cyst which is the infective stage, की ज्यामुळं काय होईल, इन्फेक्शन होणार आहे. म्हणजे विथ द हेल्प ऑफ सम काही जे काही त्याच्यामध्ये कॅरियर जे काही व्हेक्टर्स असतील, त्याचबरोबर काय असेल, कॉन्टामिनेटेड फूड असेल, कॉन्टामिनेटेड वॉटर असेल, त्याच्या मार्फत जेव्हा आपण हे फूड किंवा वॉटर कंझ्युम केलं तर ते काय होणार आहे, आपल्या बॉडीमध्ये जाणार आहे, अँड देन देयर इज अ इन्फेक्शन होईल. अँड स्पेशली दिस amoebiasis disease is nothing but the infection in the large intestine मध्ये इन्फेक्शन होईल. अँड इफ यू ऑब्झर्व दिस quadrinucleate cyst, आता या quadrinucleate cyst मध्ये जर आपण बघितलं, ग्लायकोजन व्हॅक्यूल्स प्रेझेंट आहेत, न्यूक्लियस प्रेझेंट असते त्याच्यामध्ये, quadrinucleate म्हणजे 4 न्यूक्लिया प्रेझेंट असणार, अँड दिस the quadrinucleate cyst which is converted or which is developed or which is converted into इनसिस्टमेंट मध्ये त्याचं कन्वर्जन होईल. म्हणजे ही जी सिस्ट वॉल आहे त्याच्यामध्ये इनसिस्टमेंट होणार आहे, and then the metacystic amoebae which are released after encystment.
the entamoeba secrete some enzymes. काही enzymes secrete करणार आहेत and these enzymes which are nothing but त्याच्यामधलं जे enzyme main enzyme चे कुठले असणार आहे cytolysine. This cytolysine enzyme which is secreted by the entamoeba and this cytolysine enzyme which partially dissolve the wall of large intestine. कारण लार्ज इंटेस्टाइन मध्ये इन्फेक्शन, लार्ज इंटेस्टाइन मध्ये हे काय झालेलं आहे इन्फेक्शन पोहोचलेलं आहे. इन्फेक्शन तिथपर्यंत पोहोचल्यानंतर काय होणार आहे तिथं हा एंटामिबा काय करणार आहे एन्झाईम सिक्रेट करेल की जे एन्झाईम काय करणार आहे पार्शली डायजेस्ट द वॉल ऑफ large intestine. Large intestine ची wall digest करेल and then there is a asexual reproduction will amoebae form होणार आहे and then these are enter म्हणजे जेव्हा त्या काय करणार आहेत हे एन्झाईम सायटोलायसिन एन्झाईम सिक्रेट झालं पार्शली जेव्हा ही लार्ज इंटेस्टाइन ची वॉल डायजेस्ट केल्यानंतर हे एंटामिबा कशाच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येणार आहेत हे अमिबी कशाच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येतील तर ब्लड कॅपिलरीच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येणार आहेत त्या ब्लड मध्ये एंटर होतील अँड दे फीड ऑन द आरबीसीस. आरबीसीसचं फीडिंग करणार आहे त्या आरबीसीस पण काय करणार आहेत इंजेक्शन ऑफ आरबीसीस करतील. So in this way this is the life cycle of the entamoeba histolytica की ज्या entamoeba histolytica मध्ये asexual reproduction हे amoebally फॉर्म झाले. amoebally फॉर्म झाल्यानंतर ट्रोपोझाइट फॉर्म होतं. हे ट्रोपोझाइट जे असणार आहे ते शॉर्ट ड्युरेशन साठी काय असणार आहे म्हणजे फीडिंग स्टेज आहे ही नॉन इन्फेक्टिव्ह आहे. सिस्ट स्टेज जी असणार आहे ती इन्फेक्टिव्ह असणार आहे. जर ही सिस्ट स्टेज काय असेल तर त्या सिस्ट स्टेज ही आपल्या फूड मार्फत किंवा वॉटर मार्फत आपल्या बॉडीमध्ये गेली देन देयर इज अ डेव्हलपमेंट ऑफ डिसीज दॅट इज द this is nothing but the amoeboid dysentery. And if you observe in that disease म्हणजे आपण जर बघितला तर 3 ते 4 आठवड्यापर्यंत त्याचा काय असणार आहे इन्क्युबेशन पिरियड आहे अँड दिस सिस्ट फॉर्म मध्ये ते काय करणार आहेत सपोज देयर इज अ ऍडव्हर्स कंडिशन असेल तर या ऍडव्हर्स कंडिशन मध्ये सुद्धा त्या काय होऊ शकतात लाईव्ह राहू शकणार आहेत. 3 to 4 weeks they live in adverse condition and whenever the favorable condition then they come in contact with the host. त्यानंतर त्याच्यामध्ये डिफरंट स्टेजेस डेव्हलप होतील and then there is a development of this amoeboid dysentery. Then if you observe how this disease is transmitted. आता हा डिसीज कसा ट्रान्समिट होणार आहे द फिको ओरल रूट मीन्स फिकल ओरल रूट नी हा काय होईल ट्रान्समिट होईल किंवा काय असणार आहे सेक्शुअल कॉन्टॅक्ट नी हा ट्रान्समिट होणार आहे ऍज वेल एज ऍनल ओरल रूट नी पण हा काय होईल ट्रान्सफर होणार आहे. ट्रान्समिशन याचा ऍनल ओरल रूट नी होईल फिको ओरल रूट नी होणार आहे. देन इफ यू कंझ्युम द कॉन्टामिनेटेड फूड और द वॉटर जर आपण कॉन्टामिनेटेड फूड कंझ्युम केलं किंवा कॉन्टामिनेटेड वॉटर आपण ड्रिंक केलेलं आहे थ्रू दिस कॉन्टामिनेटेड फूड अँड वॉटर these cysts which are enter in our body हे आम्ही एंटामिबा हिस्टोलायटिका आपल्या बॉडी मध्ये एंटर होणार आहे. then the infection is spread by the cyst and especially the quadrinucleate cyst which are responsible for the infection and this infection आता मोस्टली हे इन्फेक्शन जे असणार आहे ते ट्रान्समिट कसं होईल एखाद्या पर्सनला समजा अमिबाइड डिसेंट्री झालेली आहे त्याच्यामध्ये इन्फेक्शन आहे त्याच्या फिकल मॅटर मधून जे काय त्याचे फिसेस फिकल मॅटर असतील म्हणजेच एक्सक्रीटा जो असणार आहे त्याच्यावरती ज्या काही हाऊस फ्लाईज असतील किंवा हे जे काही हाऊस फ्लाईज मार्फत ते सेम हाऊस फ्लाईज जर सपोज पुढच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आलं तर काय होणार आहे देअर इज इन्फेक्शन काय होईल स्प्रेड होणार म्हणजेच फिकल मॅटर ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन to the flies to the food and this food is contaminated and if this food is consumed then the infection is transmit. हे infection काय होईल there is a transmission of this disease हा ट्रान्समिट होऊ शकतो. त्याचबरोबर काही वेळा कॉकरोच आणि हे जे काही हाऊस फ्लाईज असतील with the help of these insect the disease transmission is takes place. Then what are the symptoms of these disease? There are different signs and symptoms of these amoebic dysentery which is nothing but the mild diarrhea to dysentery आपल्याला पाहायला मिळेल. Then also
You observed that with this diarrhea and dysentery with a blood and mucus in a stool, म्हणजे जे काही fecal matter असेल त्याच्याबरोबर there is a loss of the blood and mucus which is present in the stool, which is stool मध्ये काय present असणार आहे तर blood and mucus present असेल. as well as we also observed that the फ्लॅटुलन्स पण आपल्याला पाहायला मिळतो त्यांच्यामध्ये इन्फेक्टेड पर्सन मध्ये. ॲज वेल ॲज द कोलिक पेन्स असणार, ॲबडॉमिनल पेन्स असतील, म्हणजेच काय होईल तर अमिबाइक कोलायटिस आपल्याला पाहायला मिळेल. त्याचबरोबर लिव्हर ॲब्सेसिस, म्हणजे बऱ्याच वेळेला हे इन्फेक्शन हे ब्लड मार्फत लिव्हर पर्यंत जाईल, लिव्हरच्या सेल डॅमेज करणार आहे आणि त्यामुळं काय होईल लिव्हर ॲब्सेसिस मीन्स काय होणार आहे देअर इज ए पस फॉर्मेशन इन द लिव्हर सेल मध्ये पस फॉर्मेशन होईल. ॲज वेल ॲज हिपॅटोमेगॅली आपल्याला पाहायला मिळते. सो दीज आर द डिफरंट साइन अँड सिम्पटम्स. त्याचबरोबर त्या पर्सनला काय असणार आहे डिस्कम्फर्ट जाणवेल, त्याचबरोबर पेन असणार, ॲबडॉमिनल पेन असतील, कोलिक पेन्स असणार, डायरिया डिसेंट्री असेल. सो दीज आर द डिफरंट साइन अँड सिम्पटम्स विच आर ऑब्झर्व्ड इन द दिस अमिबाइक डिसेंट्री. अँड हाऊ वी कॅन डायग्नोसिस दिस डिसीज. हा डिसीज आपण डायग्नोसिस कसं करू शकतो तर द चारकॉट लाइडिन crystals in the cytoplasm of the इओसायनोफिल्स. ज्या काही इओसायनोफिल्स असणार आहेत, ज्या आपण ब्लड कार्पुस्कल्स बघतो त्याच्यामध्ये WBC मध्ये आपल्याला मिळते इओसायनोफिल्स आहेत. त्या इओसायनोफिल आपण याच्यामध्ये पाहायला मिळतो. त्या इओसायनोफिल ज्या असणार आहेत त्या इओसायनोफिलच्या सायटोप्लाझम मध्ये जर चारकॉट लाइडिन क्रिस्टल्स आपल्याला पाहायला मिळाले देन देर इज, म्हणजे मायक्रोबियल अनालिसिस, मायक्रोस्कोपच्या साहाय्याने आपण काय केलं डायग्नोसिस केल्यानंतर आता हे डायग्नोसिस करताना काय वापरलं जाणार आहे जे काही फिकल मॅटर असेल स्टूल असेल त्याच्यामध्ये म्युकस आणि ब्लड प्रेझेंट असेल, त्याच्यामध्ये जे काही इओसायनोफिल्स असणार आहेत त्या इओसायनोफिलच्या सायटोप्लाझम मध्ये तिथे काय प्रेझेंट असेल दॅट इज द चारकॉट लाइडिन क्रिस्टल्स इन द सायटोप्लाझम ऑफ द eosinophils. With the help of these diagnosis of these amoebiasis which can be carried out. Then treatment. The treatment is given by giving some the drugs. काही drugs त्याच्यामध्ये दिले जातील, काही टॅबलेट मेडिसिन्स दिले जाणार आहेत and these are nothing but the emetine, then the metronidazole, then tinidazole यासारखे ड्रग्स त्याच्यामध्ये दिले जाणार आहेत. पण मोस्टली हा डिसीज जर होऊ नये तर त्याच्यासाठी काय केलं पाहिजे प्रिव्हेन्शन्स विच आर बेटर दॅन द ट्रीटमेंट. म्हणजे प्रिव्हेंटिव्ह मेजर्स आपण काय करू शकतो. सो डू नॉट यूज द कॉन्टामिनेटेड फूड किंवा डू नॉट कन्झ्युम द अनहायजीन और द स्पेशली आपण काय केलं पाहिजे अनहायजेनिक फूड जे फूड प्रिपेअर करताना प्रॉपर हायजेनिक कंडिशन जर तिथं असेल तरच ते फूड कंझ्युम केलं पाहिजे. कॉन्टामिनेटेड फूड विच इज नॉट यूज फॉर द कन्झम्पशन. ॲज वेल ॲज यूज द टॉयलेट फॅसिलिटीज वापरल्या पाहिजेत. त्याचबरोबर जर आपण बघणार आहोत आफ्टर युजिंग द टॉयलेट ॲज वेल ॲज चेंजिंग द बेबीज डायपर वॉश युअर हँड्स विथ ए हॉट वॉटर अँड सोप. आणि काय केलं पाहिजे प्रॉपरली हँड वॉश केले पाहिजे. ॲज वेल ॲज बिफोर प्रिपेअरिंग ए फूड ॲज वेल ॲज बिफोर कन्झ्युमिंग फूड द वॉश युअर हँड्स प्रॉपरली विथ द हॉट वॉटर अँड सोप आणि प्रॉपरली वॉश केलं पाहिजे. देन क्लीन द टॉयलेट्स अँड बाथरूम रेग्युलरली ते क्लीन केले पाहिजे. स्पेशली जे काही टॅब असतील टॉयलेट सीट्स असतील दीज आर क्लीन प्रॉपरली बिकॉज इन्फेक्टेड पर्सन कडून हा हेल्दी पर्सन कडे काय होऊ शकणार आहे ट्रान्समिट होऊ शकतं, इन्फेक्शन स्प्रेड होऊ शकतं. ॲज वेल ॲज ड्रिंक वॉटर जे असणार आहे त्या वॉटर मार्फत हा डिसीज स्प्रेड होऊ शकतो कारण त्याच्यामध्ये पण काय असणार आहे सिस्ट या जवळजवळ 4 ते 5 आठवड्यापर्यंत राहू शकतील आणि ते जर आपण वॉटर ड्रिंक केलं तर काय होणार आहे आपल्याला इन्फेक्शन होऊ शकतं कारण कॉन्टामिनेटेड वॉटर आहे, कॉन्टामिनेटेड फूड मार्फत पण होऊ शकणार. त्याचबरोबर मग अशा वेळी काय केलं पाहिजे जे काही वॉटर आहे ते वॉटरला प्रॉपर त्याचं प्युरिफिकेशन केलं पाहिजे
फिल्ट्रेशन केलं पाहिजे अँड देन दिस वॉटर इज यूज फॉर द ड्रिंकिंग पर्पज किंवा वॉटर हे प्रॉपरली बॉईल करून ते काय केलं पाहिजे ड्रिंकिंग पर्पज साठी वापरलं पाहिजे. as well as do not use the human excreta as a fertilizer for the growth of different vegetable. जे काही व्हेजिटेबल्स आहेत त्या व्हेजिटेबल साठी ह्युमन जो काही एक्सक्रीटा आहे फिकल मॅटर्स आहे दीज आर नॉट यूज ॲज ए फर्टिलायझर. कारण जो काही पर्सन असेल त्या पर्सन कडून तो काय होणार आहे ट्रान्समिट होऊ शकतो. इन्फेक्टेड पर्सन कडून हेल्दी पर्सन कडे ट्रान्समिट होणार आहे. आणि त्याचबरोबर जे काही रॉ फूड असणारे व्हेजिटेबल्स असतील ते प्रॉपरली वॉश केल्याशिवाय कंझ्युम करता कामा नये. सो दीज आर द व्हेरियस प्रिव्हेंटिव्ह मेजर्स आपण घेतले, प्रिव्हेंशन्स घेतले. देन वी कॅन अवॉइड द अमिबायसिस. म्हणजे आपण जर बघितलं टोटल पॉप्युलेशनच्या 15% आपल्याला काय दिसतं 15% 15% पर्सन्स विच आर इन्फेक्टेड विथ दिस अमिबाइक डिसेंट्री. त्यांच्यामध्ये आपल्याला 15% लोकांमध्ये हे इन्फेक्शन आपल्याला पाहायला मिळतं. बिकॉज इफ द क्लीननेस प्रॉपर हायजीन जर त्यांनी हे केलं नाही फॉलो केले नाही क्लीननेसचे जे रूल्स असतील किंवा बॅड हॅबिट जे असणार आहेत त्यामुळे सुद्धा हा डिसीज काय होऊ शकणार आहे स्प्रेड होऊ शकतो. सो दिस इज ऑल अबाउट द अमिबाइक डिसेंट्री. देन वी डिस्कस अबाउट द ascariasis. Ascariasis, this disease which is caused by the organism or the causal organism of this disease which is nothing but the Ascaris lumbricoides. Ascaris lumbricoides which is one of the roundworm. Okay, roundworm आहे. It is endoparasite. endoparasite आहे. If you observe the structure of these Ascaris, Ascaris जर आपण स्ट्रक्चर बघितलं तर त्याच्यामध्ये सेक्शुअल डायमॉर्फिझम आपल्याला पाहायला मिळतो. म्हणजेच काय असणार आहे मेल Ascaris which is small 20 cm in length and female Ascaris which is larger and 40 cm in length. Both male and female which having the anterior end ला mouth असणार आहे, posterior end ला anus present असेल. फिमेल Ascaris जो असणार आहे तो लार्जर असेल मेल पेक्षा आणि मेल Ascaris मध्ये जो पोस्टिरियर एंड आहे दिस पोस्टिरियर एंड विच इज कर्व कसं असणार आहे कर्व झालेला आहे. अँड ऍट द पोस्टिरियर एंड पिनल सीटे प्रेझेंट आहे. तिथे काय प्रेझेंट असतील पिनल सीटे प्रेझेंट असणार. त्याचबरोबर द क्युटिकल त्याच्या बॉडीवरती प्रेझेंट असणार आहे. द शायनी सरफेस असेल जी काही बॉडी सरफेस असेल तो शायनी असेल क्युटिकल त्याच्यावरती प्रेझेंट असणार. इफ यू ऑब्झर्व the life cycle of these Ascaris lumbricoides then we observed that whenever the contaminated food which is consumed or the swallowing by the man जेव्हा त्याने काय केलेलं आहे contaminated food consume केलं at that time this food is enter into the intestine मध्ये ते जाणार आहे food intestine to intestine मधून ते ब्लड मध्ये जाईल. ब्लड मधून परत कुठे जाणार आहे हार्ट मध्ये. म्हणजे बऱ्याच वेळेला काय असणार आहे मोस्टली हा डिसीज जो असणार आहे ascariasis which is means these roundworm which are present in our small intestine. It is one of the gastrointestinal disease आहे की मोस्टली आपल्याला कुणामध्ये पाहायला मिळतो चिल्ड्रन्स मध्ये पाहायला मिळतो आणि त्यांच्यामध्ये काय होणार आहे इंटेस्टाईन मध्ये हे प्रेझेंट असतील. बऱ्याच वेळेला हे पोर फॉर्म करणार आहे कॅपिलरीच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येतील ब्लड मध्ये एंटर होणार आहे. ब्लड मध्ये एंटर होऊन हार्ट पर्यंत सुद्धा ते पोहोचणार आहेत. काही वेळा आपल्याला लंग्स पर्यंत त्याचे इन्फेक्शन पाहायला मिळतं. लंग्स मध्ये पण तिथं काय करणार आहे काही वेळा हे ascariasis आपलं ascaris जे असणार आहे ते आपल्या बॉडीमध्ये सगळीकडे आपल्याला पाहायला मिळतील की त्यामुळे बऱ्याच वेळा निमोनिया सुद्धा होणार आहे. ॲज वेल ॲज फ्रॉम लंग टू ट्रॅकिया मध्ये येतील. ट्रॅकिया मधून फॅरेंक्स मध्ये येणार. फॅरेंक्स मधून परत इसोफेगस मध्ये जाणार आहे. अँड देन इसोफेगस मधून कुठे जातील म्हणजे ऍक्च्युली कॉन्टामिनेटेड फूड मधून काय आलेले आहे डायरेक्ट ascaris येणार नाहीये. तर कॉन्टामिनेटेड फूड मध्ये काय प्रेझेंट असणार आहे तर हे जे काही फर्टिलाइज एग असणार आहे त्या फर्टिलाइज एग मध्ये लार्वा प्रेझेंट आहे आणि ते काय होणार या कॉन्टामिनेटेड फूड मधून
मधून जे काही फूड कंझ्युम केले पर्सननी त्याच्या इंटेस्टाईन मध्ये जातील, इंटेस्टाईन मधून ब्लड मध्ये जाणार, ब्लड मधून ते हार्ट मध्ये, परत हार्ट मध्ये त्याचबरोबर लंग्स मध्ये जाऊ शकतात, लंग्स मधून ट्रॅकिया, ट्रॅकिया टू पॅरेंट्स, पॅरेंट्स टू एसोफेगस and then they reaches up to the intestine, intestine पर्यंत जाणार आहे. नंतर या लार्वाचं कन्वर्जन हे कशामध्ये होणार आहे, लार्वा इज डेव्हलप इनटू adult ascaris and for the formation of adult ascaris 10 weeks are required. 10 आठवडे त्याच्यासाठी लागणार आहेत. मीन्स जवळजवळ आपण जर बघितले तर 2 ते 3 महिन्याचा कालावधी हा कशासाठी लागणार आहे, या लार्वल स्टेजचं कन्वर्जन हे ऍडल्ट स्टेज मध्ये होण्यासाठी लागणार आहे. तोपर्यंत हा काय होईल, पूर्णपणे आपल्या बॉडीमध्ये तो पूर्णपणे सगळीकडून फिरून कुठे येणार आहे, या इसोफेगस मधून हे कुठपर्यंत पोहोचतील, इंटेस्टाईन पर्यंत पोहोचणार आहे. इंटेस्टाईन मध्ये आल्यानंतर हे जे काही त्याचं ऍडल्ट मध्ये जे कन्वर्जन झालेलं आहे, दिस ऍडल्ट मेल अँड फिमेल. आता एक फक्त एक येणार नाही, याच्यावर नंबर ऑफ एग्स असतील, फर्टिलाइज एग्स असतील, त्याच्यातल्या काही एग्स पासून मेल फॉर्म होणार आहेत, काही पासून फिमेल अस्कॅरिस फॉर्म होणार. मेल आणि फिमेल अस्कॅरिसचं कॉप्युलेशन होईल. कॉप्युलेशन झाल्यानंतर हे जे काही फिमेल adult ascaris जे असणार आहे, this female adult ascaris or female adult worm which laid down the 15,000 to 2 lakh eggs per day. म्हणजे कॉप्युलेशन झाल्यानंतर ही फिमेल अस्कॅरिस काय करणार आहे, प्रत्येक दिवसाला 2 लाखापर्यंत अंडे घालू शकणार आहे. आणि हे जे काही 2 लाख एग्स असणार आहे विच आर, आता हे कशामध्ये मिक्स होणार आहे, द फिकल मॅटर, कारण स्मॉल इंटेस्टाईन मधून ते अनडायजेस्टेड फूड मटेरियल जे असणार आहे त्याच्या बरोबर ते कशामध्ये येणार आहे, फिकल मॅटर मध्ये येतील. आणि when this fecal matter which are released into the soil, it is mixed into the soil, and if there is a growth of the different vegetables, these eggs which contaminated to these व्हेजिटेबल्स, त्या व्हेजिटेबल्सला ते कॉन्टॅमिनेशन करतील. म्हणजे मोस्टली आपण जर बघितलं की जे आपण ट्युबरस रूट बघतो किंवा ट्युबरस आपण स्टेम बघतो की जे व्हेजिटेबल्स आहेत, म्हणजेच आपण जर बघितलं कॅरोट आहे, रॅडिश आहे, बीटरूट आहे, असे बरेचसेच आपण बघू शकतो किंवा बरेचसेच अदर व्हेजिटेबल्स असणार आहेत की जे सॉइलच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आले आणि त्या सॉइल मध्ये जर काय असेल, देअर इज presence of number of fertilized eggs of the ascaris. अस्कॅरिसचे फर्टिलाइज एग्स असतील तर काय होणार आहे, हे इन्फेक्शन म्हणजे फूड काय होईल, कॉन्टॅमिनेटेड होईल. किंवा बऱ्याच वेळेला जे काही वॉटर असेल ते वॉटर पण काय होणार आहे, या फर्टिलाइज एगनी कॉन्टॅमिनेटेड होईल. अँड इफ दिस कॉन्टॅमिनेटेड फूड ऑर कॉन्टॅमिनेटेड वॉटर which is consumed by the human being, then it is enter in our intestine. Intestine to काय होणार आहे, इट रिक्वायर. जेव्हा तो आपल्या बॉडीमध्ये एंटर होणार आहे फर्टिलाइज, फक्त फर्टिलाइज एगच इन्फेक्शन करू शकणार आहे, अनफर्टिलाइज एग मुळे इन्फेक्शन होणार नाहीये. कारण फर्टिलाइज एगच्या आतमध्ये काय होणार, हळूहळू लार्वा डेव्हलप होतात, त्या लार्वाचं कन्वर्जन अडल्ट मध्ये होणार. म्हणजे फर्टिलाइज एग पासून अडल्ट अस्कॅरिस फॉर्म व्हायला 10 वीक्स लागणार आहे. आणि एकदा का अस्कॅरिस आपल्या बॉडीमध्ये एंटर झाला, हा एंडो पॅरासाइट आहे. म्हणजे आपल्या बॉडीमध्ये एंटर होणार आणि आपलं जे काही फूड मटेरियल आहे त्या फूड मटेरियल काय करणार आहे, यूज फॉर देअर न्यूट्रिशन. म्हणजे आपण जे फूड कंझ्युम करणार आहे ते काय करणार आहे, न्यूट्रिशनसाठी, त्याच्या स्वतःच्या न्यूट्रिशनसाठी वापरणार आहे. म्हणून त्याला आपण एंडो पॅरासाइट म्हणतो. कारण दिस राउंड वर्म विच इज लाईव्ह इन आवर, तो कुठे राहणार आहे, आपल्या इंटेस्टाईन, स्मॉल इंटेस्टाईन मध्ये प्रेझेंट असेल. स्मॉल इंटेस्टाईन मधून बऱ्याच वेळेला स्मॉल स्मॉल इंटेस्टाईनचा वरचा पार्ट जो असणार आहे तिथं प्रेझेंट असतील. आणि काही वेळा ते पोर और होल फॉर्म करतील आणि तिथून ते काय होणार आहेत, ब्लड मध्ये एंटर होतील, लंग्स पर्यंत पोहोचणार आहेत. बऱ्याच वेळेला ब्रेन पर्यंत पण काय जाणार आहे, इन्फेक्शन स्प्रेड होऊ शकतं. त्याचबरोबर हार्ट पर्यंत हे इन्फेक्शन स्प्रेड होऊ शकणार आहे. एकदा का अस्कॅरिस आपल्या बॉडीमध्ये एंटर झाला की जवळजवळ तो 1 ते 2 वर्ष आपल्या बॉडीमध्ये राहणार आहे. जर आपण प्रॉपर काय केली नाही, ट्रीटमेंट दिली नाही, ड्रग्स दिले नाही तर, म्हणजेच मेडिसिन आपण प्रॉपरली यूज नाही केले तर काय होणार नाही, तर हा जो काही राऊंड वर्म आहे विच लाईव्ह इन आवर बॉडी
अप टू 1 to 2 years पर्यंत राहू शकतो. म्हणजेच हे जे काही पूर्ण आहे की ज्याच्यामध्ये ऍडल्ट फिमेल जे असणार आहे आफ्टर कॉप्युलेशन ले डाऊन 2 lakh eggs per day. Out of these eggs, some are fertilized, some are unfertilized. Only fertilized egg, which are these fertilized egg, which are released in the soil. म्हणजे जो काही पर्सन आहे इन्फेक्टेड पर्सन आहे त्याच्या फिकल मॅटर मधून म्हणजे स्पेशली द पर्सन विच डू नॉट यूज द टॉयलेट फॅसिलिटीज. So when they release their excreta or the fecal matters, these are mixed in the soil. Soil मध्ये मिक्स होतील आणि सॉइल मधून ते काय होणार आहे द इन्फेक्टिव्ह लार्वा त्या एग्स मध्ये हळूहळू डेव्हलप व्हायला लागतील. हे फर्टिलाइज एग हे फूड आणि वॉटरचं कॉन्टॅमिनेशन करणार आहे. And in this way, this is the life cycle of Ascaris lubricalis. Then the transmission. त्याचं ट्रान्समिशन कसं होईल? Ingestion of the infective fertile eggs from a contaminated vegetable and the water. Contaminated vegetable किंवा contaminated water आपण जर घेतलं, ड्रिंक केलेलं आहे, फूड कंझ्युम केलं तर काय होणार? त्या मार्फत हे काय होणार आहे? These fertilize infective fertilized eggs which are enter in our body. आपल्या बॉडी मध्ये एंटर होतील आणि स्मॉल इंटेस्टाइन मध्ये त्या फर्टिलाइज एग पासून अडल्ट अस्कॅरिस फॉर्म होणार आहे. Then the symptoms. What are the symptoms which are developed in the ascariasis? Ascariasis मध्ये कोणकोणते symptoms आपल्याला पाहायला मिळतील? Occur 4 to 16 days after infection. एकदा का इन्फेक्शन झाल्यानंतर आपल्याला काय होणार आहे? इन्फेक्शन झाल्यानंतर 4 ते 16 दिवसांनी आपल्याला हळूहळू साइन अँड सिम्पटम्स पाहायला मिळतील. आता याच्यामध्ये जर आपण बघितलं गॅस्ट्रोइंटेस्टिनल डिस्कम्फर्ट आपल्याला जाणवणार आहे. गॅस्ट्रोइंटेस्टिनल डिस्कम्फर्ट जाणवेल, ओमेटिंग आहे, फीवर आहे, टेम्परेचर असणार आहे, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर पण काही वेळा आपल्याला पाहायला मिळते. न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर असेल. देन ऑब्स्ट्रॅक्ट द इंटेस्टाइन बाय द वर्म्स. काही वेळा काय होणार आहे असे जे नंबर ऑफ काय असतील हा पूर्णपणे बंचच्या फॉर्म मध्ये अगदी जास्त प्रमाणात हे वर्म जे असणार आहे दॅट इज अस्कॅरिस जे फॉर्म झाले त्या अस्कॅरिसचं काय होतं ऑब्स्ट्रॅक्शन इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रॅक्शन फॉर्म होतं. म्हणजे मध्येच जे इंटेस्टाइनच्या मध्येच हे सगळे वर्म अगदी ग्रुप मध्ये असं पूर्ण असं जर आपण बघितलं नंबर ऑफ वर्म्स क्लम्पस असा वर्मचा काय होणार आहे मध्ये इंटेस्टाइनच्या मध्ये ऑब्स्ट्रॅक्शन डेव्हलप करू शकेल की ज्यामुळे काय होणार आहे फूड हे पुढे जाऊ शकणार नाही. मीन्स they are also responsible for the obstruct the intestine by the worms as well as pneumonitis आपल्याला पाहायला मिळेल because if the infection reaches up to the worm reaches up to the lungs then the eosinophilia आपल्याला पाहायला मिळेल. मीन्स eosinophilचा नंबर इन्क्रीज होणार आहे as well as loss of appetite भूक मंदावणार आहे आपली, loss of weight loss होईल. सो दीज आर द साइन्स अँड सिम्पटम्स. किंवा बऱ्याच वेळेला आपण बघतो लहान मुलांच्या मध्ये पण काय दिसणार आपल्याला त्यांच्या म्हणजे जे स्किन आहे त्या स्किन वरती काही आपल्याला असे पूर्ण व्हाईट असे चट्टे पडल्यासारखं किंवा आपल्याला दिसणार आहे. त्याचबरोबर काय होणार त्याची भूक मंदावणार आहे, वेट लॉस होईल. ॲज वेल ॲज बऱ्याच वेळेला आपण बघतो की मोस्टली या मुलांच्या मध्ये काय होणार आहे डिस्कम्फर्ट जाणवणार आहे, ओमेटिंग असेल, फीवर असेल कारण त्यांच्यामध्ये काय असणार आहे तर हे अस्कॅरिस प्रेझेंट असणार. मीन्स इन देअर स्मॉल इंटेस्टाइन द अस्कॅरिस दिस राऊंड वर्म इज प्रेझेंट, राऊंड वर्म प्रेझेंट असेल. देन द ट्रीटमेंट. आता याच्यामध्ये ट्रीटमेंट आपण कुठले देऊ शकतो तर अल्बेंडाझोल and mebendazole, these two medicines which are mostly used in the treatment of ascariasis, as well as levonisol as well as parental. These are and the piperazine which is mostly used as a medicines. These drugs or these medicines which are mostly used in the treatment of ascariasis. आणि त्याच्यामध्ये पण कॉमनली यूज केलेले कुठले आहेत अल्बेंडाझोल अँड मेबेंडाझोल. देन द प्रिव्हेन्शन. आता हे ट्रीटमेंट घेण्याच्या आधीच आपण प्रिकॉशन काय घेऊ शकतो तर यूज द टॉयलेट फॅसिलिटीज, वॉश युअर हँड्स प्रॉपरली विथ ए हॉट वॉटर अँड सोप. थरली आपण वॉश केले पाहिजे, प्रॉपरली अँड थरली वॉश युअर hand with a hot water and soap after using the
toilet as well as changing the baby's diaper and also before preparing the food. प्रिपेअर करण्याच्या आधी, फूड कंझ्युम करण्याच्या आधी आपण आपले हँड हे प्रॉपरली वॉश केले पाहिजे. क्लीन द टॉयलेट्स अँड बाथरूम रेग्युलरली. देन ऑल्सो आपल्याला काय करायला पाहिजे इथं, तर डू नॉट यूज द कॉन्टामिनेटेड फूड. प्रॉपरली प्रिपेअर केलेलं फूड आपण यूज केलं पाहिजे. त्याचबरोबर जे काही व्हेजिटेबल्स असतील, फ्रुट्स असतील, त्याला काय केलं पाहिजे, त्याची ग्रोथ जी काय आपण फील्ड मध्ये घेणार आहे, इन दॅट फील्ड डू नॉट यूज द ह्युमन एक्सक्रीटा ॲज ए फर्टिलायझर म्हणून ते वापरता कामा नये. त्यामधून कॉन्टामिनेशन होऊ शकतं. त्याचबरोबर आपण जे काही फूड व्हेजिटेबल्स असतील, त्याचबरोबर जे काही फ्रुट्स असणार आहेत, हे जे काही रॉ व्हेजिटेबल्स फ्रूट जे असणार आहेत, दीज आर प्रॉपरली वॉश केले पाहिजेत आणि त्यानंतरच ते आपण कंझ्युम केले पाहिजेत. नाही तर त्यामार्फत पण काय होऊ शकणार, आपल्याला इन्फेक्शन होऊ शकतं. त्याचबरोबर आपण त्याच्यासाठी काय करू शकतो, प्रॉपर हायजिनिक कंडिशन आपण मेंटेन करू शकतो. म्हणजेच क्लीननेस आपण मेंटेन केला पाहिजे. प्रत्येक वेळी जेव्हा आपण जे काही फूड कंझ्युम करणार आहे त्यावेळी आपल्याला क्लीननेस प्रॉपरली वॉश केले पाहिजेत हँड्स. या जर आपण प्रिकॉशन घेतल्या तर आपण हे डिसीज काय करू शकतो, प्रिव्हेन्शन आपण करू शकतो, हे डिसीज होऊ नयेत म्हणून. सो दिस इज ऑल अबाउट द ascariasis अँड अमिबायसिस. ह्याच्यामध्ये जर प्रिव्हेन्शन आपण बघितले तर दोन्ही मध्ये सारखे आहेत. ह्याच्यात याचा कॉझल ऑर्गॅनिझम वरती आपल्याला क्वेश्चन विचारला जातो, किंवा ही जी लाईफ सायकल आहे, या लाईफ सायकल वरती पण आपल्याला लाईफ सायकल ड्रॉ करण्यासाठी येऊ शकेल, किंवा लाईफ सायकल दिली जाईल त्यामधल्या मधल्या स्टेजेस पण आपल्याला विचारल्या जाऊ शकतात. सिम्पटम्स वरती 2 मार्काचा क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो, किंवा डायरेक्ट आपल्याला 4 मार्काचा, म्हणजेच मोस्टली याच्यावरती आपल्याला सिम्पटम्स, कॉझल ऑर्गॅनिझम अशा टाइपचे क्वेश्चन विचारले जाऊ शकतात, किंवा प्रिव्हेन्शन वरती पण क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो, किंवा 3 मार्काचा डायरेक्ट ब्रॉड क्वेश्चन पण यावरती विचारला जाऊ शकतो. सो दिस इज ऑल अबाउट द ascariasis and the amoebiasis. Thank you very much.